ہلالی صاحب، یہ جو قطر پر حملہ ہوا، کیا اس سے باقی عرب ممالک کو بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ بھئی اسرائیل کی دسترس میں ہے، تمام عرب ممالک ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اور کیا ان تمام ممالک میں اب آپ ایک انسیکیورٹی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ انسیکیورٹی چینلائز ہوگی کسی عملی قدم میں؟ رامین، دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، یہ عرب ملکوں پہ میں آؤں گا، مگر پہلی تو پہلا پوائنٹ یہ پر یہ کہنا کہ امہ بن جائے گی، ایک ریاست بن جائے گی، وہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو یاد ہے لانگ ٹائم اگو ناصر وغیرہ نے کوشش کی تھی، یونائٹڈ عرب ریپبلک بنائی تھی، جس میں آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے پاکستان کو دھمکی لگا دی ہے۔ کیا بیان دے دیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے، اور پاکستان کی فوج کی تیاری کیا ہے اس بارے میں، اور کیا کہنا ہے، اور کس طریقے سے پاک بھارت جنگ میں قطر نے بھارت کا ساتھ دیا تھا؟ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا۔ کوئی پرپس یونائٹڈ اسٹیٹس کا سرو نہیں کیا۔ میرا خیال سیریا بھی تھا، ایجپٹ بھی تھا، اور خیر ایک اور ملک بھی تھے، وہ چلی نہیں۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، نہیں چلی۔ تو ایک چیز میرا خیال ہے جو سمجھ جانی چاہیے کہ ایتھنک اور جو کیا کہتے ہیں نیشنلسٹ موومنٹس ہوتی ہیں زیادہ پاورفل ہے بنسبت امہ کے۔ اپنا ریلیجن اپنی جگہ ضرور ہے، ہم مسلمان ضرور ہیں، پر یہ کہنا کہ بنگالی مسلمان اور ملیشین مسلمان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایشورنس اور کریڈیبلٹی جو دی گئی تھی قطر کو، اس کو ختم کر دیا، ڈسٹرائیڈ اٹ۔ مگر پھر ہمارا سوال آتا ہے تو کیوں نہیں وہ کہہ سکے نہیں کرو؟ وائی ڈڈ دے اگری؟ اور دیا انہوں نے اسینٹ۔ یہ جھوٹ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، دیا انہوں نے اسینٹ۔ کیسے پتہ چلا کہ دیا؟ وہ ایروپلینز جو ہیں ان کی ریفیولنگ ہوئی تھی، اور برٹش اور امریکن ملٹری نے اپنے پلین سے اور اپنے جو فیسلٹیز ہیں ان سے ان کو ریفیول کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ دو ملک عرب ملک جو ہیں ان کو بھی پتا تھا، اس لیے انہوں نے اوور فلائٹ رائٹس بھی دیے تھے۔ تو کیوں نہیں امریکہ کہا کہ مت آؤ؟ اس لیے رامین کہ امریکہ کہہ نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی طاقت وہ کیوں کہہ نہیں سکتا؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور نیتن یاہو کو یہ پوچھا گیا تھا، اور نیتن یاہو نے اس کا جواب دیا۔ اس کا ایک ویڈیو ہے اور وہ میں نے دیکھا ہے، اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہے جی۔ اور اس ویڈیو پہ کہتا ہے کہ بالکل صحیح پوچھ رہے ہیں آپ سوال، اٹ از ابسرڈ، مگر وہ ہمیں نہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ اٹ از ابسرڈ مگر دے کی ناٹ سے نو ٹو اس۔ تو جب وہ نو نہیں کہہ سکتا امریکہ اسرائیل کو، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے دا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ۔ اور گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو بھی امریکہ نے ہاں کہے گا، اس لیے وہ نہ نہیں کہہ سکتا۔ رائٹ۔ تو اگر، اور نیتن یاہو کا وہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، تو اگر وہ یو ایس کنسینٹ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو بھی مل جائے گا، تو اس کا معنی آدھا سعودی عربیہ کا ٹیریٹری تو اسرائیل میں چلے جائے گا۔ جارڈن جو ہے it will cease to exist. It will cease to exist. سیریا کا تو لاج چنگ ویسے ہی چلے گیا ہے، وہ بھی چلے جائے گا۔ اور ایجپٹ اور لیبنن کا بھی کچھ حصے جائیں گے، جو گریٹر ہسٹوریکل گریٹر انڈیا جو اسرائیل پروجیکٹ جو ہے۔ اور ان کے راستے میں کون کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ OIC تو نہیں کھڑا ہوا ہے، UN بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی عرب نہیں کھڑا ہوا ہے۔ Nobody is standing. Not the OIC, not the UN, not the Arabs. ہاں پاکستان کھڑا ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے، شاید ترکی بھی کھڑا ہوگا، مگر ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہے کون؟
हिंदुस्तान है उनके साथ। पाकिस्तानी मुसलमान मिल के इकट्ठे हो जाए, मुश्किल है, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया वो नहीं होगा, तो उसको अब छोड़ ही दें। बाकी रह गई बात इसराइल की। इसराइल ने तो बहुत शर्मिंदा किया हम लोगों को, बहुत हमें जलील किया। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे अरबों के पास तो कुछ भी नहीं, इसराइल से वो लड़ नहीं सकते, ना उनमें हिम्मत है ना उनमें जान है, बल्कि उल्टा अमेरिका को पैसे देते हैं, उल्टा इसराइल के साथ जाके हाथ जोड़ते हैं। तो अब उसका क्या किया जा सकता है, उनके साथ तो मिलने का भी फायदा कोई नहीं। अगर कोई अरबों में जान रह गया तो हम ही शायद उनको कभी ना कभी काम आ जाएंगे, और कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें आपने कहा कि अरबों में तो बाकी जान नहीं है, तो हमें क्या ये जो बार बार फ्रेम किया जाता है कि हम इजराइल के खिलाफ हो जाएं या कुछ करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ मजहबी हल्के हमेशा इस तरह प्रोवोक करते हैं कि हमें इजराइल के खिलाफ अपनी फौज इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा तो डॉक्टर साहब हम सॉवरन मुल्क है, हम क्यों जाके अरबों के मसले में जाके पड़े हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो हमें बिल्कुल कोई जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ है। मैं सिर्फ ये होगा कि इजराइल और इंडिया के अलायंस हो चुके, और इजराइल इंडिया कभी ना कभी हमारे पीछे आएंगे, और वहाँ उम्मीद है हमें, जैसे पिछली बार हुआ था, कि हमारी फौज उनके साथ दोबारा मुकाबला। बट ये अब एक बात वाज़ेह है कि इजराइल और इंडिया का एक अलायंस हो चुकी है, और वो कभी ना कभी हमें तंग करेंगे, शायद करें शायद ना करें। स्पेकुलेशन जरूर है, मैंने यकीनी है, स्पेकुलेशन जरूरी है, और किसी ना किसी वक्त वो आएंगे, तो शायद उस वक्त हमें, अगर हम इंडिया इजराइल को रोक सकते, शायद हमारी कुछ वो हो जाए। बाकी इजराइल बहुत दूर है, हमारा प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारा दिल जरूर दुखता है पैलेस्टीनियंस के लिए, पर हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों पीछे पड़े। अगर सऊदी अरेबिया कहता है उसका प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कहते हैं इजिप्ट वाले कहते हैं उनका प्रॉब्लम, तो हम तो बहुत से बहुत चौथा मोहल्ला, तीसरा भी मोहल्ला भी, चौथा मोहल्ला। बात तो सही है आपकी डॉक्टर साहब, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हुए थे, ये क्या लगता है आपको, ये कोई पैगाम देने गए थे इजराइल को? और तो अरब वर्ल्ड में से मुस्लिम दुनिया में कतर कोई नहीं गया, यूएई के पास प्रेसिडेंट गए हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? मेरा ख्याल है जी कि हम कतर से गैस लेते हैं, हम कतर से एक छह चीज़ें मांगते रहते हैं, तो ठीक है, चले जाना चाहिए था। दूसरा ये है कि हम अगर गए हैं तो हम बगैर कुव्वतों की इजाज़त के आएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अंडरनीथ, आपको मेरे से बेहतर पता, कुछ ना कुछ तो होगा ही कि गए हैं, कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज़, बस भी चलो शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी, शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, शो ऑफ सॉलिडारिटी की, शो ऑफ दोस्ती की, शो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बियॉन्ड मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर अक्सर जो दाएं बाजू की जो राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो अक्सर हमें उकसाती रहती है, मोटिवेट करती रहती है कि जनाब मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और पाकिस्तान की जो फौज है इसको जाकर लड़ना चाहिए, आपको लगता है कि ये पुराने व्यूज थे और ये मॉडर्न हमें थोड़ा क्लियर करना चाहिए लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने लोगों को जाके या अपनी फौज को किसी दूसरे मुल्क की जंगों में जाके इंगेज करें, ऐसे कोई नैरेटिव हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए? इन मुल्लों को लेके ना, इनको भेज देना चाहिए वहां जंग करने, इनको भेज दे के जाके लड़े, अगर इतना जज्बा है तो जाए फिर लड़े। मेरा ख्याल है ये लुनेटिक फ्रेंचेस हर मुल्क में होती हैं, बोलते रहे, हमें इनको ज्यादा भा नहीं देना। ये लोग मतलब इनका काम है ऐसी चीजें करना, इनका काम है, ये इनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी इसी से ये बात करते हैं। आई थिंक कि हमारी फौज में ज्यादा अकल है, वो इस किस्म की बेवकूफ़ नहीं करेंगे। इतनी देर से हम अलग रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।